ایک پورا برسٹ امجد کے سینے پر عین اس وقت پڑا جب وہ عقب سے آنے والی وین کی طرف پلٹ کر فائرنگ کرنے والا تھا۔ اللہ حافظ حمید، میرے بھائی، اس نے گرنے سے قبل کہا۔ میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ گرنے کے بعد بھی اس کے لب ہلتے رہے۔ خون کا فوارہ سڑک گیلی کرنے لگا۔ تبھی حمید پر دو طرف سے گولی چلائی گئی۔ وہ اٹھتے اٹھتے گر گیا۔ گولیاں اس کے بازو اور سینے کے قریب لگی تھی۔ حمید نے بمشکل امجد کی طرف دیکھا۔ وہاں اب کچھ نہ تھا۔ امجد کا ساکت جسم اسے سب کچھ بتا گیا۔ اس نے دانت پیس کر رائفل سیدھی کی۔ ابھی وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ عقب سے بھی کوئی بھاری بھرکم چیز اس پر گری اور اسے دباتی چلی گئی۔ حمید شیخ نے زخمی انداز میں اوپر گرنے والے شخص کو دیکھا اور پھر ہنس پڑا۔ یہ بڑی بھیانک ہنسی تھی، ایک زخمی اور قیدی شیر کی ہنسی۔ مزید کئی افراد اس پر گرے اور دبوچ کر بیٹھ گئے۔ زخمی کے جسم سے بہنے والا خون ان کی وردیوں کو بھی بھگونے لگا۔ وہ اب کسی قیمت پر اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ اسے چھوڑ دیا تو پھر زخمی شیر زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ مزید کئی سائرن سنائی دینے لگے۔ پولیس کی گاڑیاں دونوں طرف سے اس سمت میں آ رہی تھیں۔ حمید شیخ نے ایک طویل سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ اس کے چہرے پر زردی چھانے لگی تھی۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ ہم سارے اختلافات فراموش کر کے ایک مٹھی بن جائیں جس کی ضرب سے غلامی کی زنجیریں کٹتی چلی جائیں، سکندر نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود ان افراد اور بزرگوں سے مخاطب تھا جو دور دراز سے یہاں آئے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے 1948 کا قتل عام دیکھا تھا اور بعض ایسے جن کے چہروں پر جوانی کی تحریریں تھیں۔ یہ سب عمر، ذات، برادری اور وادی و پہاڑوں کے فرق کو بالائے طاق رکھ کر یہاں اس لیے جمع ہوئے تھے کہ تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد یکجا ہو کر کی جائے۔ انہیں علم تھا کہ بکھرے موتی کبھی خوبصورت لڑی نہیں بن سکتے۔ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ اب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ظلم کے خلاف پیش قدمی کریں گے، احسن ڈار نے کہا۔ وہ سکندر کی تقریر سے بے حد متاثر تھے۔ انہیں علم تھا کہ سکندر نے سری نگر کے علاقے میں کتنا زبردست کام کر رکھا ہے۔ وہ سکندر کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کو بھی اچھی طرح جانتے تھے جس سے بھارتی سیکیورٹی فورسز بھی پناہ مانگنے لگی تھی۔ ان کے لیے ٹیپو دوسرا اشرف ڈار تھا، پھرتیلا، دانشمند، جذباتی اور عروس آزادی کا متوالا۔ خود احسن ڈار ایسے کمانڈر تھے جن کی مقبولیت میں کسی کو شک نہیں تھا۔ ان کے بارے میں کہاوتیں اور روایتیں مقبول عام تھیں۔ ان پر گیت لکھے جا چکے تھے۔ ایک شعر تو مقبوضہ کشمیر میں ہر مرد و زن اور بچے کی زبان پر اب بھی ہے۔ امی جان، کیا آپ نے بادام کی گریوں کا سالن پکایا ہے؟ اس لیے کہ احسن صاحب کی فوجیں آ رہی ہیں۔ مجاہدین کی ایک تنظیم کے قیام پر اب کھلی بحث شروع ہو چکی تھی۔ یہاں بعض کے لہجے تیز تھے، جملوں میں کاٹ تھی، تو بعض کے لہجے مدھم اور جملے نرم، مگر سب ایک ہی نقطے پر متفق ہونے لگے تھے۔ جہاد کشمیر کے لیے ایک تنظیم بے حد ضروری ہے۔ کیا ہوا؟ عاصم نے ریسیور اٹھا کر تلخ لہجے میں پوچھا۔ وہ بہت دیر سے سن رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، مگر اسے ابھی تک یہ علم نہیں ہوا تھا کہ گڑبڑ کہاں اور کس نوعیت کی ہوئی ہے۔ اسے رہ رہ کر سکندر یاد آ رہا تھا جو اس کمرے میں بیٹھا بیٹھا سب کچھ اور شاید پل جھپکتے میں معلوم کر لیتا تھا۔ یہ 7واں فون تھا اور اس بار حقیقت سے ناآشنا ہونے کے باعث عاصم کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ دھیرج مہاراج، دھیرج۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز فراز کی تھی۔ عاصم نے آواز پہچانے میں ذرا بھی غلطی نہیں کی۔ اتنی تلخی بعض اوقات منزل سے بھٹکا دیتی ہے۔ چھوڑو یار، یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ حمید شیخ ایک پولیس مقابلے میں زخمی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھی نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ حمید شیخ کو پولیس کی بے رحم تفتیش سے ہر صورت میں بچانا ہے، ورنہ وہ جانبر نہیں ہو سکے گا۔ حمید شیخ؟ عاصم کو جھٹکا سا لگا۔ وہ وہی جو… ہاں، فراز نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہی حمید شیخ، لیکن اب کسی قسم کے جذبات کا اظہار کرنے کی مہلت نہیں برادر۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو، ورنہ… پولیس آفیسر کون تھا؟ ایس پی اللہ بخش۔ ٹھیک ہے برادر، تم فکر مت کرو، سارا کام مجھ پر چھوڑ دو اور شہید کی میت حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تمہارا کام صرف حمید شیخ کو بچانا ہے، ورنہ پولیس والے اسے تفتیش کے بہانے قتل کر دیں گے۔ فراز نے کہتے ہی ریسیور رکھ دیا۔ عاصم نے تیزی سے دوسرے فون پر کنول کا نمبر ملا لیا۔ وہاں پہلی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، یہ کنول ہی کی آواز تھی۔ میں بول رہا ہوں، عاصم نے نام بتائے بغیر کہا۔ اوہ، کیا بات ہے سرکار، آج بے وقت کیسے یاد کر لیا؟ کنول کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے پاس کوئی اور بھی بیٹھا ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے اپنا نہیں۔ میری بات بہت غور سے سنیں کنول جی، آپ بے شک جو چاہیں کہتی رہیں، لیکن آپ حکم کریں گریش جی۔ کنول نے ایک بہت بڑے ہندو افسر کا نام لے کر کہا۔ ہمارا ایک ساتھی حمید شیخ… ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ ڈی ایس پی اصغر علی صاحب مجھے بہت کچھ بتا چکے ہیں، ابھی یہاں سے گئے ہیں، کرنل اوتار سنگھ کو چھوڑ کر۔
कर्नल साहिब को 2-3 रिकॉर्ड पसंद करने थे, इसलिए रुक गए। आप हुक्म करें। वो उसे SMS अस्पताल ले गए होंगे। आपसे दरखास्त है कि उसे पुलिस से बचाएं। आसिम ने कहा, आप फिक्र ना करें सर जी, तकरीब आपके रिश्तेदारों की हो और हम वहाँ ना पहुँचें। दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। कमल ने यह कहते ही रिसीवर रख दिया। आसिम ने रिसीवर रखते हुए एक तवील सांस ली। अब उसके चेहरे पर परेशानी जरा कम थी। वो कुछ सोचते हुए एक और नंबर मिलाने लगा। मैं बोल रहा हूँ आसिम। उसने अपना असल नाम लिया। दूसरी तरफ किसी औरत ने रिसीवर उठाया था, जिसने चौंक कर फौरन ही दूसरे को दे दिया। बोलो आसिम, क्या हुआ? दूसरी तरफ से किसी ने बेचैन से अंदाज में पूछा। तुम इस तरह कभी फोन नहीं करते। हालात ही ऐसे हैं भाईजान, आसिम ने धीरे से कहा। मुझे एक जख्मी कैदी के लिए तहफ़्फ़ुज़ दरकार है। बोलो। हमीद शेख, SMS अस्पताल। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। लो भाई से तो बात कर लो। नहीं भाईजान, फिर कभी, वक्त आपके पास भी कम होगा। आसिम ने रिसीवर रख दिया। चश्मे तस्वुर में उसे अपना भतीजा अहमर नजर आया तो उसके खुश्क होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो गुज़श्ता 6 महीने से घर नहीं गया था। भाई जो डॉक्टर था, बीवी बच्चों समेत इस कमीनगाह से चंद फरलांग दूर रहता था, लेकिन आसिम ने कई हफ्तों से उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। वो आज़ादी की जदोजहद के फलसफे से अच्छी तरह वाकिफ था। ये बात उसे मालूम थी कि आज़ादी के लिए खुद को भी कुर्बान कर देना पड़ता है। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस 3 पुलिस मोबाइल गाड़ियों के पहरे में जो ही SMS अस्पताल की तरफ घूमी, एक और कार उसे तेज से ओवरटेक कर गई। उस कार का रुख भी अस्पताल ही की तरफ था। एम्बुलेंस की आवाज सुनने पर 2 अटेंडेंट काहिलाना अंदाज में स्ट्रेचर लिए उस वक्त निकले जब एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर जख्मी को निकाला जा रहा था। उसके जख्मों से उस वक्त भी खून बह रहा था। पीछे आने वाली मोबाइल से SP अल्लाह बख्श नमदार हुआ। उसकी मूछें चढ़ी हुई थी। उसी लम्हे दूसरे गेट से वही गाड़ी आई जो एम्बुलेंस को ओवरटेक कर चुकी थी। क्या हाल है डॉक्टर इशफाक? SP ने तकरीबन हंसते हुए डॉक्टर से पूछा। किसे ले आए SP साहिब? कार से उतरने वाले डॉक्टर इशफाक ने पूछा। वो खूबरू थे। उनकी उम्र 50 से कम न थी, मगर लगते 45-40 के थे। है कोई बड़ा मुजाहिद? SP ने तंजिया अंदाज में जख्मी की तरफ देख कर कहा, जिसे स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया जा रहा था। जेब से जो कार्ड निकला है उस पर अब्दुल हमीद शेख लिखा है। एक कांस्टेबल का कहना है कि इसका ताल्लुक JKLF से है। हालत खराब है इसकी अल्लाह बख्श साहिब, डॉक्टर इशफाक ने कहा। उन्होंने जख्मी पर गहरी नजर डाली थी। आप इसकी मरहम पट्टी करो और बस। SP बोला, इससे बड़े राज उगलवाने हैं हमें, अंदर ले चलो। डॉक्टर इशफाक ने अस्पताल के मुलाजमों से कहा, जिनकी आंखों में उसी वक्त चमक पैदा हो गई थी जब उन्होंने मुजाहिद का लफ्ज SP की जुबानी सुना था। अंदर अस्पताल में जल्द ही यह खबर फैल गई कि कोई जख्मी मुजाहिद लाया गया है। डॉक्टर इशफाक ने फौरन डॉक्टर पीरजादा को तलब कर लिया, जो सर्जरी में उनके हमेशा ही मुआवन रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में दोनों डॉक्टरों के चेहरों पर बेहद संजीदगी तारी हो गई। वो इसे तफ्तीश के लिए ले जाएंगे पीरजादा, डॉक्टर इशफाक ने कहा। उनकी उंगलियां बहुत फुर्ती और फनकाराना अंदाज में जख्मों पर चल रही थी। जख्मी की हालत वाकई ऐसी नहीं थी कि उसे पुलिस की तहवील में दिया जा सके। इस हालत में डॉक्टर पीरजादा ने हैरत से पूछा। वो जख्मी की नब्ज पर हाथ रखे हुए थे। हाँ, इशफाक ने जवाब दिया। अल्लाह बख्श बाहर मौजूद है। उसका कहना है कि मरहम पट्टी करने के बाद जख्मी को उसकी तहवील में दे दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि जब तक ये पूरी तरह सेहतमंद ना हो जाए इसे पुलिस के हवाले ना किया जाए। इसका इंतजाम तो अभी कर देता हूँ। डॉक्टर पीरजादा की आंखें चमकने लगी। उन्होंने दाईं तरफ खड़ी हुई नर्स से कुछ सरगोशियां की। नर्स फौरन ही वहां से चली गई। वो खुद भी मुजाहिदीन से मोहब्बत करती थी। डॉक्टर और स्टाफ के कई अराकीन उसी मोहब्बत के बंधन में एक दूसरे से मुंसलिक थे। मैंने डॉक्टर गुरु को फोन करवा दिया है, वो खुद आकर सब कुछ संभाल लेंगे, पीरजादा ने धीरे से कहा। गुड। इशफाक ने जख्मों पर मजीद झुक कर जवाब दिया। डॉक्टर गुरु का नाम सुनकर उन्हें भी इत्मीनान सा हो गया था। डॉक्टर गुरु के बारे में कहा जाता था कि वो जख्मियों को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले करने के सख्त खिलाफ हैं। ऐसे दर्जनों केस थे कि डॉक्टर गुरु ने किसी जख्मी को तफ्तीश की खातिर अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया हो। पुलिस वाले भी उनसे खौफ रहते थे, क्योंकि डॉक्टर गुरु को बहुत आला सतह तक रिसाई हासिल थी। बात भी बहुत अहम थी। इस मुमताज और इंसानियत दोस्त डॉक्टर को पूरे कश्मीर के डॉक्टर एहतराम से देखते थे। बाज़ औक़ात इनके महज एक टेलीफोन पर ही हड़ताल हो जाया करती थी। वो कब तक पहुंच जाएंगे? डॉक्टर इशफाक ने पूछा। वो हमीद के जख्मों से बहने वाले खून को बंद करने में कामयाबी के बाद बाकी काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। मेरा ख्याल ये है कि वो फोन सुनते ही रवाना हो चुके होंगे, पीरजादा ने जवाब दिया। उसके बाद दोनों डॉक्टर खामोश हो गए। नर्स के वापस आते ही उन्होंने बेचैनी के आलम में पलट कर देखा। नर्स की आंखें मुस्कुरा रही थीं। एक खटारा सी एम्बुलेंस जो ही अस्पताल के अहाते में दाखिल हुई, SP अल्लाह बख्श के चेहरे पर जलजला सा तारी हो गया। उसके गाल फड़कने लगे, आंखें मच गईं।
और उसने मुट्ठियां कसकर बेच ली। ये बदबख्त इस वक्त कहाँ से आन टपका? अल्लाह बख्श ने अपने इंस्पेक्टर से कहा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। इसे किसने खबर कर दी सर? ये तो गड़बड़ कर सकता है। एक डीएसपी ने करीब आकर सरगोशी की। तमाम नजरें एम्बुलेंस से उतरने वाले एक वजीहा और उम्र दराज शख्स पर जम गईं। ये डॉक्टर ए गुरु थे, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के सरबरा। डीएसपी डॉक्टर के मजीद करीब आने पर एक तरफ हो गया। इस मुमताज सर्जन ने एसपी की आंखों में आंखें डाल दी। मेरा नाम सर्जन गुरु है, ए गुरु, और मैं आपसे कौन वाकिफ नहीं डॉक्टर साहिब? एसपी ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया। क्या मुझे अंदर जाने की इजाजत है? सूरा इंस्टीट्यूट में अभी किसी की हिम्मत नहीं कि आपके कदम रोक सके। अल्लाह बख्श बोला। शुक्रिया, डॉक्टर ने रूखी अंदाज में जवाब दिया। फिर तेजी से कदम उठाते हुए अस्पताल की इमारत के उस हिस्से में दाखिल हुए जहां ऑपरेशन थिएटर था। ये जरूर टांग अड़ाने आया है इंस्पेक्टर, एसपी ने दांत पीसते हुए कहा। मैं अभी डीआईजी से बात करता हूँ, ये मसला वही हल कर सकता है। अल्लाह बख्श ये कहते हुए अपनी वायरलेस वाली गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके तेवर बहुत बिगड़े हुए थे। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर सर्जन गुरु ने अब्दुल हमीद शेख के मसले को अपने हाथ में ले लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसकी तरह बहुत से पुलिस वाले भी जानते थे कि बेशतर केस अदालत में खराब करने वाला गुरु किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। तुम इसकी फिक्र मत करो, डॉक्टर गुरु ने बेहोश हमीद की तरफ देखते हुए डॉक्टर इशफाक से कहा। अब ये मसला मेरा है, बस तुम भी अपनी जगह मजबूत रहना। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, डॉक्टर ने जवाब दिया। तुम मुझे कंसल्टेशन के लिए रस्मी से जुमले लिख दो। ये लें। डॉक्टर इशफाक ने वही एसएमएस के पैड पर नोट लिखकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा दिया। गुरु ने कागज दीवार पर रखा और चंद अल्फाज इस तेजी से लिखे कि सब कुछ पलक झपकते में हो गया। अब इस नोट को मरीज की फाइल पर लगा दो, डॉक्टर ने कहा। उन्होंने लिखा था कि मैंने मरीज अब्दुल हमीद शेख का तफसीली मुआयना किया है। इसकी हालत बहुत नाजुक है, लिहाजा इसे शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया जाए। थैंक यू डॉक्टर, पीरजादा ने सीनियर सर्जन का हाथ थाम कर कहा। यह इंसानियत की खिदमत है, मैं जानता हूँ। गुरु बोले। अब मैं जरा उन लोगों से निमट लूं, तुम भी आओ इशफाक। दोनों डॉक्टर राहदारी में पहुंचे ही थे कि एसपी अल्लाह बख्श अपने नाइबीन के साथ दूसरी तरफ से नमूदार हुआ। क्या हम मुलजिम को ले जाएं? उसके अंदाज में बच्चों जैसा बेसब्रापन था। सॉरी ऑफिसर, अशफाक ने कहा, इसकी हालत बहुत खराब है और हम इसे शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। मगर वो एक खतरनाक दहशतगर्द है डॉक्टर। अल्लाह बख्श का पारा चढ़ने लगा। वो एक जख्मी है एसपी साहब, सिर्फ एक जख्मी। इस बार डॉक्टर गुरु ने जवाब दिया था। जख्मियों की जिम्मेदारी डॉक्टरों पर होती है। मेडिकल एसोसिएशन के ज़ाब्ता अखलाक और ताज़ीरात, मुझे अपना मुलजिम हर कीमत पर चाहिए। एसपी ने इस तरह कहा जैसे वो ताकत इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। यह नामुमकिन है, डॉक्टर गुरु ने जवाब दिया। मैं कानून के नाम पर बस, डॉक्टर ने कहा, मैं इसे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ले जा रहा हूँ। इसकी फाइल पर मेरी जची तुली राय मौजूद है। मगर आपको यहाँ किसने बुलाया था? मैंने, डॉक्टर इशफाक बोले। उसी वक्त बेहोश अब्दुल हमीद शेख को एक स्ट्रेचर पर ऑपरेशन थिएटर से लाया गया और फिर जब उसे गुरु की एम्बुलेंस में रखा गया तो एसपी अल्लाह बख्श खून के घूंट पी रहा था। जख्मी को शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट लाने वाली एम्बुलेंस अस्पताल में दाखिल हुई तो वहाँ पहले ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जवानों का जबरदस्त पहरा लग चुका था। ये सूरत हाल डॉक्टर गुरु के लिए इंतहाई नापसंदीदा थी। लिहाजा अस्पताल की राहदारी में भी जब उन्होंने पुलिस वालों को देखा तो वो गुस्से से फट पड़े। निकल जाओ यहाँ से, उन्होंने एक इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा। यह अस्पताल है, थाना नहीं। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं पूरी हुकूमत हिला कर रख दूंगा। सर बात यह है कि कुछ नहीं, सर्जन गुरु ने जवाब दिया। तुम्हें देखकर मेरे मरीज हरासा होने लगे हैं, समझे तुम? तुम्हारी हद वहाँ खत्म होती है जहाँ से वार्ड का दरवाजा शुरू होता है। वार्ड के बाहर बैठे रहो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इंस्पेक्टर को अंदाजा था कि अगर उसने डॉक्टर के मशवरा पर अमल नहीं किया तो उसकी क्या दुर्गत बनेगी। लिहाजा 5 मिनट पूरे होने से कबल ही वो वार्ड से निकल गया। एन उसी वक्त एसपी अल्लाह बख्श अस्पताल में दाखिल हो रहा था। इंस्पेक्टर की लटकी हुई शक्ल देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि हालात यहाँ भी उसके हक में नहीं। हम एक तंजीम के कयाम का ऐलान करते हैं जिसका नाम हिजबुल मुजाहिदीन है, शाह साहिब ने बहुत पुरजोश अंदाज में कहा। ज़ाइफी के बावजूद उनकी आवाज में बड़ी गनगरज थी। हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में दर हकीकत 1980 से काम कर रही है, लेकिन आज इसकी तंजीमी शक्ल का पहली बार ऐलान हो रहा है और हम सब अपने अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जिहाद कश्मीर के इस अस्करी बाजू को कुव्वत अता फरमाए ताकि हम गुलामी की जंजीरें तोड़ सकें। आमीन। हाजरीन ने बहुत खुलूस से कहा। उस वक्त बाहर बर्फबारी हो रही थी लेकिन अंदर जज्बों की हिद्दत से सिकंदर के चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। टीपू की आंखों में बहुत तेज चमक थी, ऐसी जैसे उनकी इन आंखों ने मंजिल का सुराग पा लिया हो।
ہم اعلان کرتے ہیں کہ حزب المجاہدین ان تنظیموں سے بھی تعاون کرے گی جو اس عسکری اتحاد سے باہر رہیں گی۔ ہمارا نصب العین اسلام اور الحاق پاکستان ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان بنے گا، بالکل اسی طرح جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ حال اللہ اکبر کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ ہم نے حزب المجاہدین کے لیے جو رہنما اصول بنائے ہیں اس میں پہلا اصول یہی ہے کہ حملوں کے دوران اسکول، ہسپتال اور مسافر بسوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ شاہ صاحب کے یہ اعلانات جہاد کشمیر کے لیے ایک نئے باب کا اضافہ بننے والے تھے۔ اپنی کارروائیوں کو عام انسانی آبادیوں سے دور رکھا جائے گا تاکہ عام لوگ دشمن کی کارروائی کا نشانہ نہ بن سکیں۔ عام شہریوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے، تاہم دین و ملت کے غداروں کو ایک ایک کر کے ٹھکانے لگانے کی اجازت ہوگی۔ اس ضمن میں بھی اس بات کو لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ کسی غدار کے خلاف کارروائی سے قبل اسے صفائی کا موقع دیا جائے۔ حزب المجاہدین عوام سے اپیل کرے گی کہ وہ بھارتی تہذیبی اداروں مثلاً سینما گھروں، ویڈیو سینٹروں، شراب خانوں اور بیوٹی پارلروں کو خاص طور پر نشانہ بنائیں۔ اجتماع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اعلانات ختم ہونے کے ساتھ ہی حزب المجاہدین کے لیے امیر، نائب امیر، کمانڈر ان چیف اور کمانڈروں کے انتخابات شروع ہو گئے۔ سکندر کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، تاہم اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ وہ پہلی بار جذباتی ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وہ آزادی کی جدوجہد کے ایک اہم ترین باب کا جیتا جاگتا کردار خود بھی تھا۔ آزاد کشمیر کے دریا، پل اور آبادیاں دیکھ دیکھ کر اشرف ڈار کا سینہ خوشی سے پھولتا جا رہا تھا۔ تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں آزادی حاصل ہے، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ سب ایک سرحدی علاقے کی ایسی عمارت میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے کنٹرول لائن صاف نظر آتی تھی، حتیٰ کہ موسم سازگار ہونے کی صورت میں وہ بھارتی فوجی نقل و حرکت بھی دیکھ سکتے تھے۔ کشمیر ہمارا ہے، ایک اور مجاہد نے کہا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ اس نے افغانستان میں تربیت حاصل کی تھی اور اسے اشرف ڈار کی واپسی پر مقبوضہ کشمیر جانا تھا۔ اسے سبھی پیار سے سرفراز کہتے تھے اور بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کا اصلی نام بھی یہی ہے۔ ہاں، کشمیر ہمارا ہے اور یہ آزاد کشمیر جہاں کشمیر کے لیے بیس کیمپ ہے، اشرف ڈار نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں صرف یہ گلہ ہے کہ بیس کیمپ سے جہاد کشمیر کو اس طرح مدد فراہم نہیں کی جا رہی جس طرح افغان جہاد کے لیے کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی، اشرف ڈار نے بہت یقین کے ساتھ کہا۔ رات ہونے والی تھی۔ کھڑکی سے نظر آنے والی کوہ ہندو کش کی چوٹیاں بھی اب اندھیروں میں گم ہونے لگی تھی، لیکن کہیں کہیں بڑے بڑے سفید دبے ضرور نظر آ رہے تھے۔ یہ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف تھی جس پر مزید تہیں جمنے والی تھی۔ ہم نے اشفاق مجید وانی کا نام بہت سنا ہے برادر، ایک نوجوان پاکستانی نے اشرف ڈار کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا واقعی بہت خطرناک شخص ہے؟ ہاں، بھارتی غاصبوں کے لیے وہ شرارہ ہے، موت کا دوسرا نام ہے۔ اشرف ڈار کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔